self-learning assignments that we all need to complete in the subject environmental education and sustainability. So the first one is write a report on factors responsible for global warming from household sources. So besides learning about what are the different household resources that are contributing to global warming, we will also learn the structure of report writing. Starting with introduction, global warming, also known as climate change, is one of the most pressing issues of our time. It refers to the long term rise in the average surface temperature of the Earth due to increasing levels of greenhouse gases in the atmosphere. These gases, such as carbon dioxide, methane, and water vapor, trap heat from the sun and prevent it from being released back into the space, leading to a warming effect on the planet. While many people think of global warming as a problem caused by industrial activities and transportation, household resources also play a significant role in contributing to this issue. In this assignment, we will explore the factors responsible for global warming from household sources and discuss ways to reduce our carbon footprint. सगळ्यांना असं वाटतं की ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये इंडस्ट्री आणि नंतर ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री म्हणजे व्हेकल्स वगैरे रिस्पॉन्सिबल आहेत ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी, परंतु आपण घरगुती जी उपकरणं वापरतो त्यांचा पण तेवढाच इफेक्ट होतो, त्यांचं पण तेवढंच कंट्रीब्युशन आहे ग्लोबल वॉर्मिंगचं. आणि हेच आपण या असाइनमेंटमध्ये बघणार आहोत. फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वॉर्मिंग फ्रॉम हाऊस होल्ड सोर्सेस. आपल्या घरामधनं असे कोणते कोणते फॅक्टर्स आहेत, घटक आहेत की त्याच्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे. नंबर वन, एनर्जी कन्झम्पशन. हाऊसहोल्ड एनर्जी कन्झम्पशन इज अ सिग्निफिकंट contributor to global warming. The use of fossil fuels such as coal, oil, and gas for heating, cooling, and powering homes release large amount of carbon dioxide into the atmosphere. According to the United States Energy Information Administration, the residential sector accounts for about 20% of country's total energy consumption. आपण जी विजेची उपकरणं वापरतो घरामध्ये किंवा आपण जे काही फॉसिल फ्युल्स वापरतो आपल्याला इंधन म्हणून, त्यामुळे सुद्धा खूप प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर जे वायू असतात ते जे ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी कारणीभूत असतात ते सर्व रिलीज होत असतात. कारण आपण कोळसा वापरतो, आपण ऑइल वापरतो, आपण गॅस वापरतो, इंधन म्हणून आपण इलेक्ट्रिसिटी वापरतो. तर युनायटेड स्टेट्सच्या एका रिपोर्टनुसार 20% वाटा आहे हे जे आपली घरगुती आपण इंधन वापरतो त्या कन्झम्पशन, म्हणजे कन्झम्पशन जेवढं कन्झम्पशन होतं त्याच्यापैकी 20% कन्झम्पन जे आहे एनर्जी रिसोर्सेसचं ते आपल्या घरगुती वापरामध्ये होतं आणि त्यामधनं जो कार्बन डायऑक्साईड किंवा इतर जे वायू तयार होतात त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढते. Number two, water heating. Water heating is another significant contributor to global warming from household sources. The use of electric water heaters, which are powered by fossil fuels, releases greenhouse gases into the atmosphere. Additionally, the production of and transportation of water heaters also contribute to greenhouse gas emissions. ज्या भागामध्ये खूप थंड वातावरण आहे त्या भागामध्ये हे वॉटर हीटर वापरले जातात आणि वॉटर हीटरच्या वापरामुळे जे ग्रीन हाऊस गॅसेस तयार होतात त्यामुळे ओझोन लेअर डेप्लीट होतो. त्याचप्रमाणे जी हीट असते ती ट्रॅप केली जाते वातावरणामध्ये आणि ती बाहेर पडत नाही स्पेसच्या बाहेर. त्याचप्रमाणे हे जे वॉटर हीटर तयार करतात किंवा त्यांना एका ठिकाणून दुसरीकडे आपण ट्रान्सपोर्ट करतो त्यामध्ये सुद्धा ग्रीन हाऊस गॅसेस ही तयार होत असतात आणि आपल्या वातावरणात सोडले जातात आणि त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होत असते. तिसरं आहे अप्लायन्सेस अँड इलेक्ट्रॉनिक्स. Household appliances and electronics such as refrigerator, air conditioner, computers also contribute to global warming. These devices consume energy and release heat, which contributes to the warming effect. Furthermore, the production and disposal of these devices also result in greenhouse gas emissions. आपल्या घरामध्ये जो AC असतो, आपल्या घरामध्ये जे फ्रीज असतं, कम्प्युटर असतं, हे जेव्हा आपण चालवत असतो ह्याच्यातनं हीट जनरेट होत असते आणि ती हीट वातावरणात सोडली जाते. त्याचप्रमाणे फ्रीज आणि जे एअर कंडिशनर असतात त्याच्यामधनं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जे रिलीज केले जातात वातावरणामुळे, ज्याच्यामुळे ओझोन लेअर डेप्लीट होतो, हीट ट्रॅप होते, स्पेसमध्ये जात नाही बाहेर आणि त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होत असते. फूड वेस्ट. Food waste is a significant contributor to global warming from household resources. When food is wasted, it ends up in landfills where it decomposes and releases methane,
a potent greenhouse gas. According to the United Nations Food and Agriculture Organization, one third of all food produced globally is lost or wasted. आपल्या घरामध्ये जेव्हा जेवण शिल्लक राहतं, अन्न शिल्लक राहतं, आपण ते असंच फेकून देत असतो आणि ते फेकल्यानंतर कुठेतरी नाल्यामध्ये किंवा कुठेतरी जिथे लो लाईंग एरिया तिथे ते पडलं झाल्यानंतर ते तिथेच डिकम्पोज होतं, कुजतं आणि कुजण्याच्या प्रोसेसमध्ये मिथेन वायू तयार होतो आणि मिथेन हा मोठा मोठा शत्रू आहे ओझोन लेअरचा आणि त्यामुळे सुद्धा ग्लोबल वॉर्मिंग होत असते. Transportation. While not directly related to household resources, transportation is a significant contributor to global warming. The use of personal vehicles for commuting, shopping, and other activities release large amount of greenhouse gases into the atmosphere. प्रत्येकाकडे गाडी आहे. घरामध्ये जेवढे मेंबर्स आहेत त्यांच्याकडे टू व्हीलर आहे किंवा काही लोकांकडे जेवढे मेंबर तेवढ्या फोर व्हीलर्स आहेत आणि यामुळे सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड मोठ्या प्रमाणात वातावरणात सोडला जातो आणि त्याचा परिणाम असा होतो की हे पूर्ण प्लॅनेट तापत राहतं. आता वेज टू रेड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट्स म्हणजे आपल्या घरामधनं किंवा आपल्या कोणत्याही वापरामुळे कोणत्याही इंधनाच्या वापरामुळे कार्बन डायऑक्साईड कमी कसा करला जाईल, वातावरणात कमी कसा सोडला जाईल ह्याच्यासाठी काही उपाययोजना आहे. नंबर 1, एनर्जी एफिशियन्सी. One of the simplest way to reduce our carbon footprint is to use energy efficient appliances and lightings. LED light bulbs, for example, use significantly less energy than traditional incandescent बल्ब्स. जे काही ट्रॅडिशनल बल्ब्स होते, इनकॅडेसंट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये टंगस्टनची तार असायची, ती हीट व्हायची आणि मग तो येलो प्रकाश पडायचा. अशाऐवजी जर का आपण LED लाईट्स लावले तर कमी इंधनामध्ये कमी एनर्जीमध्ये जास्त आपल्याला प्रकाश मिळत असतो. म्हणून अशा अप्लायन्सेसचा आपण वापर केला पाहिजे. 5 स्टार AC, 5 स्टार आपण फ्रीज वगैरे असं वापरलं पाहिजे, जेणेकरून एनर्जी कमी कन्झ्युम होईल. कमी कन्झ्युम झाली एनर्जी तर ऑब्व्हियसली कार्बन डायऑक्साईड आणि ग्रीन हाऊस गॅसेस किंवा ती एनर्जी तयार करण्यासाठी लागणारं जे इंधन आहे फॉसिल फ्यूल ते कमी प्रमाणात वापरलं जाईल आणि हे वातावरण किंवा प्लॅनेट कमी तापेल. Renewable energy. Investing in renewable energy resources such as solar or wind power can significantly reduce our reliance on fossil fuels and lower our carbon footprint. जर का आपण सोलर एनर्जी आणि विंड एनर्जी यासारखे जे रिन्युएबल आणि जे मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली आणि त्याचा वापर जर केला तर नक्कीच ह्या ग्रीन एनर्जीमुळे कार्बन डायऑक्साईड किंवा इतर ग्रीन हाऊस गॅसेस वातावरणात रिलीज होणार नाहीत आणि वातावरण कूल होण्यासाठी किंवा प्लॅनेट कूल होण्यासाठी त्याची मदत मिळेल. 5R. रेड्यूस, रियूज, रिसायकल, रिफ्यूज अँड रिकवर. ही 5R जे टेक्निक आहेत ते आपण वापरली पाहिजे. गोष्टींचा पुन्हा वापर केला पाहिजे, रिसायकल केला पाहिजे, काही गोष्टी टाळल्या पाहिजे, रिफ्यूज केलं पाहिजे आणि काही गोष्टी रिकवर सुद्धा केल्या पाहिजे. हे जर आपण 5Rचं सूत्र पाळलं तर नक्कीच हे जे प्लॅनेट आहे ते वार्म होणार नाही किंवा गरम किंवा तापणार नाही. सस्टेनेबल फूड सिस्टम. Adopting sustainable food systems such as buying locally sourced and seasonal produce can help to reduce food waste. That means what we need to do, whatever is produced in our local market, we have to use it so that the expenses in transportation, the energy or the transportation vehicle that are used to transport that goods can be reduced or can be made zero, and we will help directly or indirectly to reduce the temperature of this planet. म्हणजे काय, आपण जर का लोकल माल खाल्ला तिथला तिथून, बाहेरून कुठलाही आयात करत असताना त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन लागतं, त्याला तिथून इथपर्यंत आणणं, इथून पूर्ण भारत देशामध्ये त्याला पसरवणं, त्याच्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन लागतं. ऑटोमोबिलमधनं खूप सारं इंधन वापरलं जातं आणि मोठमोठ्या ट्रकमध्ये जे लागणारं इंधन आहे त्याच्यातनं कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड असे जहरी वायू बाहेर पडतात आणि विषारी वायूमुळे ऑब्व्हियसली वातावरण तापत असतं. तर आपण मोस्टली जे काही पिकतं आपल्या आजूबाजूला तेच खाल्लं तर बरं राहील. Public transportation. Using public transportation, walking or biking instead of driving can significantly reduce our carbon footprints. आणखी आपण जो कार्बन डायऑक्साईड तयार करत असतो डेली ते म्हणजे आपण स्वतःचे व्हेकल वापरतो तर त्याच्याऐवजी जर का आपण पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनने गेले तर एकाच गाडीमधनं कमीत कमी 50 लोक जाऊ शकतात. जर एखादी कार असेल 5 सीटर असेल तर त्याच्यामध्ये कार पुलिंग केली तर 5 कार जाण्याची जी एकच कार जाईल एखाद्या ऑफिसमध्ये. असं जर का काही आपण केलं तर ऑब्व्हियसली आपले जे कार्बन डायऑक्साईड आपण वातावरणात सोडतो, रिलीज करतो तो कमी होईल. Conclusion. In conclusion, household sources play a significant role in contributing to global warming. Energy consumption, water heating, appliances, and electronics
food waste and transportation are all factors that contribute to greenhouse गॅस emissions. आपल्या घरामध्ये असलेली जी अप्लायन्सेस आहे, आपण जी कार्स वापरतो, आपण जे काही फूड वेस्ट करतो, त्याचप्रमाणे इतर ट्रॅडिशनल लाईट्स अगर जर आपण वापरले तर या गोष्टीमुळे ऑब्व्हियसली जे ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत ते रिलीज होतात, ते जर आपण कंट्रोल केले तर नक्कीच आपलं ग्लोबल वॉर्मिंगला आळा घालण्यास मदत होईल. सो दिस इज self assignment number 1. Now let us see the recommendation. Conduct an energy audit. Conduct an energy audit of your home to identify areas where energy is being wasted and make improvement. आपण स्वतः ऑडिट करायचं आहे आपल्या घरामध्ये कुठे कुठे एक्स्ट्राची एनर्जी वाया जाते. जसं काही 4 बेडरूम आहे, 3 बेडरूम आहे, तर सगळीकडचे लाईट चालू आहे जे की गरज नसते. तर ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात तिथलाच लाईट चालू ठेवा. आणि जर का तुम्ही अशी घरं बांधली किंवा असे फ्लॅट्स घेतले की त्याचे नॅचरल लाईट्स 12 तास येऊ शकतो, तर आपल्याला आर्टिफिशियल लाईट्सची गरज पडणार नाही. आणि आपण अशा प्रकारे जर का केलं मॅनेजमेंट तर नक्कीच आपलं एनर्जी कन्झम्पशन कमी होईल आणि ग्लोबल वॉर्मिंग कमी होईल. इन्व्हेस्ट इन रिन्युएबल एनर्जी, जसं विंड एनर्जी झालं, सोलर एनर्जी झालं, छोट्या प्रमाणात का होईना आपण आपल्या घरामध्ये जर का त्याचा वापर करायला सुरुवात केली तर नक्कीच ही ग्रीन एनर्जी असल्या कारणाने कुठलाही आपल्या वातावरणावर किंवा एन्व्हायरमेंटवर कुठलाही वाईट परिणाम होणार नाही. रेड्यूस फूड वेस्ट, आपल्याला जेवढं खायला लागतं तेवढंच अन्न शिजवायचं आणि तेवढंच खायचं. दुसऱ्याच्या लग्नामध्ये गेलात, कुठेतरी आपण समारंभाला गेलात, तिथे पण जरी आपले पैसे त्यामध्ये नसले तरी पण आपण एक लक्षात ठेवायचं की जेवढं पोटाला लागतं तेवढंच घ्यायचं आणि वाया घालवायचं नाही. आणि तरीही जर का जेवण शिल्लक असेल तर जे लोक ज्यांना जेवण मिळत नाही त्यांच्यामध्ये जर आपण ते डिस्ट्रीब्यूट केलं वाटलं तर ऑब्व्हियसली आपल्याला एक चांगलं कर्म केल्याचं पण समाधान मिळेल. यूज पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन, जरी तुमच्यामध्ये ऐपत आहे प्रत्येकाने कार घेण्याची तरी पण तसं न करता आपण जर का जी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहे, जे सरकारी व्हेकल्स आहेत त्यांच्याने जर का प्रवास केला तर नक्कीच आपला कार्बन फुटप्रिंट हा कमी होईल. एड्युकेट युअर सेल्फ अँड अदर्स, एनर्जी कन्झम्पशन जास्त केल्या कारणाने किती आपलं ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे आणि त्याचे किती वाईट परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहेत आणि पुढच्या जनरेशन्स जन्माला येतील की नाही ह्याची पण आता सध्या गॅरंटी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून याबाबत आपण ज्या करंट जनरेशन्स आहेत आणि ज्या येणाऱ्या जनरेशन्स आहेत त्या सर्वांना अवेअर केलं पाहिजे, त्याचे धोके आपण सांगितले पाहिजे आणि ते आपल्याला कसं वाचवता येईल आपलं प्लॅनेट हे जर आपण सर्वांना अवेअर केलं तर नक्कीच फायदा होईल. येस, नाउ लेट अस सी self learning assignment number 2. Suggest the steps to implement the 5R policy in your home and institute stating your contribution to save environment. जी 5R पॉलिसी आहे ती काय आहे ती आपण समजून घेऊया. आणि ती जर का आपण आपल्या घरामध्ये आणि आपण जिथे काम करतो किंवा जिथे शिकतो तिथे जर आपण वापरली तर त्यामुळे किती प्रमाणात आपण वातावरणाला किंवा पर्यावरणाला वाचवू शकतो ते आपल्याला लिहायचं आहे स्टेप्स. So number 1 step आहे reduce. Reduce the use of single-use plastics such as bags, bottles, straws. Buy products in bulk to reduce packaging waste. Avoid buying products with excess packaging. Reduce the energy consumption by turning off lights, fans and electronics when not in use. Reduce water consumption by taking shorter showers and fixing leaks. आपण हे कमी करायला पाहिजे. पहिली स्टेप काय आहे? कमी करणं. काय कमी करणं? प्लॅस्टिक बॅग्स असतात त्या सिंगल यूज त्या वापरायच्या नाहीत. ज्या बॉटल्स वगैरे असतात, स्ट्रॉज वगैरे असतात, आपण ज्यूस वगैरे प्यायला जातो त्यावेळेस त्या सिंगल यूज काहीही वापरायचं नाही. कारण हे सिंगल यूज प्लॅस्टिक कुठेतरी जाऊन आपलं सॉईल पोल्युशन करणार आहे, कुठेतरी वॉटर पोल्युशन करणार आहे आणि सगळं पूर्ण जी इकोसिस्टम आहे ती डिस्टर्ब करणार आहे. सो आपण मोस्टली बल्कमध्ये प्रॉडक्ट घ्यायचं आहे जेणेकरून त्याला एकच रॅपिंग येणार, एकच प्लॅस्टिकचं कवर येणार आणि बाकीचं जर का तुम्ही सेपरेट केलं तर प्रत्येकाला सेपरेट कवर येणार आणि त्यामुळे जास्त प्लॅस्टिक किंवा कचरा तयार होईल. त्यापेक्षा आपण बल्कमध्ये आणायचं आहे. आणि ज्या प्रॉडक्ट्सला एक्सेसिव्ह पॅकेजिंग असतं असे प्रॉडक्ट घ्यायचेच नाहीत. प्लॅस्टिकचा वापर झालाच नाही पाहिजे असं करायचं. कमी ज्या वेळेस आपल्या घरामध्ये लाईटची गरज नसते, फॅनची गरज नसते त्यावेळेस ते आपण बंद करून ठेवायचं. हे एक साधं उदाहरण, त्याच्याने आपलं बिल पण कमी येणार आहे. त्याचप्रमाणे आपण आंघोळ करत असताना आपल्या घरामध्ये शॉवर आहे, मुबलक पाणी आहे म्हणून तासन तास आंघोळ करत बसायचे नाही आहे.
जे कमीत कमी वेळामध्ये आपलं व्यवस्थित स्वच्छता होईल असं आपण बघायचं आहे आणि पाण्याचा वापर कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि जर का तुमच्या घरामध्ये असलेले नळ वगैरे त्याच्यामध्ये काही लिकेज असेल, जर ते थेंब थेंब गळत असेल, तर रात्रभर जर का थेंब थेंब पाणी गळत असेल एखाद्या नळांमधनं किंवा 2-4 नळांमधून, तर ऑब्व्हियसली खूप सारे पाण्याची नासाडी होणार आहे. तर आपण केअर करायची आहे, ते कमी करायचे किंवा बंद करायचं आहे. दुसरी स्टेप आहे आरची, रियूज, म्हणजे पुन्हा वापर करायचा. रियूज कंटेनर्स अँड बॉटल्स इन्स्टेड ऑफ थ्रोईंग देम अवे. ज्या काही बॉटल्स असतात किंवा कंटेनर्स असतात आपले, जे येतात बॉल्स वगैरे, वाट्या वगैरे ज्या असतात, त्या सर्वांचा आपण पुन्हा पुन्हा वापर करायचा, जेणेकरून प्लॅस्टिकचा कचरा किंवा इतर कचरा तयार होणार नाही. यूज रियुजेबल वॉटर बॉटल्स अँड कॉफी कप्स. जसं की आपल्या घरामध्ये जे कप असतात चिनी मातीचे किंवा इतर, ते आपण ते वॉश करायचे आणि पुन्हा पुन्हा तेच वापरायचे. नाही तर एकदा सिंगल यूज आपण जर का आणलं तर ऑब्व्हियसली दररोज खूप जास्त कचरा, प्लॅस्टिकचा कचरा तयार होणार आहे. जास्त आपण ते जर पेपर कप जरी आणले तरी पण ऑब्व्हियसली दररोज पेपर कप वापरल्यानंतर, पेपर कप पण लाकडापासूनच तयार होतात आणि हे आपल्याला सर्व माहिती आहे की त्याच्यासाठी झाडं तोडली जाणार. सो मोस्टली आपण असे कप किंवा असे कंटेनर्स वापरायचे की जे आपल्याला धुवून पुन्हा पुन्हा वापरता येतील, अगदी भांडी सुद्धा. यूज क्लोथ्स अँड नॅपकिन टॉवेल्स इन्स्टेड ऑफ पेपर प्रोडक्ट. आपण काय करतो, टिश्यू पेपर वापरतो, पण टिश्यू पेपर एकदा वापरल्यानंतर तुम्हाला फेकून द्यावा लागणार आहेत. परंतु त्याऐवजी जर का टॉवेल वापरले किंवा कपडे वापरला तर तो आपल्याला घाण झाल्यानंतर पुन्हा धुता येतो आणि पुन्हा वापरता येतो, आणि त्याने सुद्धा आपण वातावरण किंवा पर्यावरणाचं संवर्धन करू शकतो. रियूज ओल्ड आयटम्स सच ॲज जार्स, कंटेनर्स अँड बॉल्स फॉर स्टोरेज ऑर अदर पर्पजेस. ज्या काही मोठमोठ्या बरण्या वगैरे आपल्या घरामध्ये असतात, एकदा त्याचा वापर झाल्यानंतर आपल्याला काय वाटतं की हे भंगार आहे, त्याला फेकून देऊया किंवा कुठेतरी आपण बाहेर नेऊन टाकून देतो. असं न करता त्याचा पुन्हा वापर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी. किंवा आपल्याला गरज नसेल तर डोनेट इट. जे गरजू आहेत त्यांना आपण डोनेट केलं, फेकून देण्याच्या ऐवजी जर का डोनेट केलं तर दॅट वुड बी बेटर. पुढचा आर आहे रिसायकल. रिसायकल म्हणजे काय, एकदा वापर केल्यानंतर पुन्हा वापर करायचा आहे त्याचा. रियूज नाही, त्याला परत मॉडिफाय करायचं. जसं की प्लॅस्टिक आहे, तर प्लॅस्टिकला पुन्हा लिक्विड करायचं, पुन्हा जो शेप द्यायचा असेल आपल्याला तो शेप द्यायचा आणि त्याचा पुन्हा वापर करायचा. दॅट इज कॉल्ड रिसायकलिंग. मग पेपर, प्लॅस्टिक, ग्लास, मेटल वेस्ट, एव्हरीथिंग यू कॅन रिसायकल. आणि असं जर केलं तर ऑब्व्हियसली आपण वातावरणाला वाचवणार आहोत, पर्यावरणाचं संवर्धन करणार आहोत. पार्टिसिपेट इन कर्ब साईड रिसायकलिंग प्रोग्राम. जे काही रोडच्या आजूबाजूला काही रिसायकलिंगचे प्रोग्राम असतील त्यात तुम्ही पार्टिसिपेट करा. ऑर ड्रॉप ऑफ रिसायकलेबल ॲट लोकल रिसायकलिंग सेंटर. ज्या काही वस्तू तुम्ही फेकून देणार आहात कचऱ्यामध्ये, त्याऐवजी त्या जर का एखाद्या व्यक्तीला जो रिसायकलिंग करत आहे त्याला दिल्यात किंवा आता विकल्यात सुद्धा, त्याचे पैसे पण तुम्हाला मिळतात. फक्त तुम्हाला तेवढा वेळ द्यावा लागेल की ज्या गोष्टी रिसायकल होऊ शकतात अशा तुमच्या घरातल्या काढायच्या, जसं पेपरची रद्दी असून देत किंवा प्लॅस्टिकचा कचरा असून देत किंवा इतर काही जे वस्तू आपल्याला रिसायकल करता येतील, मेटलची भांडी वगैरे जुनी, ती आपण जो व्यक्ती रिसायकल करतो त्याला देऊन कमीत कमी त्याच्याकडनं थोडेसे पैसे जर का त्याला विकलं तर कमीत कमी पैशांमध्ये, तर पैसे कमी मिळतील तो भाग वेगळा, पण आपण पर्यावरण किंवा वातावरणाचं जे काही संवर्धन करणार त्याचं पुण्याचं काम आपण करणार आहोत. रिसायकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज कम्प्युटर, फोन्स अँड बॅटरीज. 1 वर्ष झाले की फोन बदलतो, कम्प्युटर बदलतो, लॅपटॉप बदलतो, बॅटरीज बदलतो. आपण ह्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपण शक्यतोवर ड्युरेबल घ्यायचे आहेत किंवा त्या खराब झाल्या तर त्यांना पुन्हा दुरुस्त करून आपण त्याचा वापर करायचा आहे. नवीन जरी बाजारामध्ये फोन आला आहे आणि तुम्ही घेण्याची ऐपत जरी असली तरी पण तो आधीचा फोन तुम्ही फेकणार कुठे? एवढे सारे ब्रश, टूथब्रश, त्याच्यानंतर फोन्स, लॅपटॉप्स कुठे फेकणार? हा ई कचरा, हा बायोडिग्रेडेबल नाही आहे, ह्याचे ढीगच्या ढीग लागणार आहेत आणि ते जाणार कुठे आहे? आणि ते जर का तुम्ही फेकून दिले कुठेतरी तर ऑब्व्हियसली पूर्ण सॉईल पोल्युशन होणार आहे आणि तेच पोल्युशन आपल्या जेवणात येणार आहे. तेव्हा आपण शक्यतोवर त्यांचा रियूज किंवा त्यांना रिसायकल करायचं आहे. चौथा आर आहे रिकवर. रिकवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम्स. म्हणजे काय, एखादे कचरा असेल तर त्या कचऱ्यातनं काहीतरी एनर्जी तयार करण्यासारखे जे प्रोग्राम असतात, त्यातनं एनर्जी रिकवर करण्यासाठी जे प्रोग्राम असतात त्यात तुम्ही पार्टिसिपेट केलं पाहिजे, त्यात सहभाग नोंदवला पाहिजे. रिकवर मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट सच ॲज रिसायकलिंग पेपर अँड कार्डबोर्ड्स.
यूज रिकवर्ड मटेरियल्स सच ॲज रिसायकल्ड ग्लास अँड प्लास्टिक. जे रिसायकलिंगने तयार झालेली प्रोडक्ट आहेत त्याचा जर आपण वापर वाढवला तर ऑब्व्हियसली रिसायकल करणाऱ्या लोकांना ते प्रोत्साहन मिळेल की हां, रिसायकल केलेले प्लास्टिकची नवीन भांडीसुद्धा लोक वापरत आहेत, रिसायकल केलेले इतर गोष्टी पण लोक वापरत आहेत, तर ऑब्व्हियसली त्यांना हुरूप येईल आणि त्यांना समजेल की ह्या गोष्टीला सुद्धा मागणी आहे बाजारामध्ये रिसायकल गोष्टीला, तर ते प्रत्येक गोष्ट रिसायकल करण्याचा प्रयत्न करतील, जेणेकरून वातावरण आणि पर्यावरणाचं संवर्धन होईल. आणि ज्या कंपन्या असं काही करत आहेत ना त्यांना आपण सपोर्ट केला पाहिजे, त्यांचे प्रोडक्ट घेतले पाहिजेत. 5वा आर आहे रिफ्यूज. रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक अँड सच अ स्ट्रॉ, बॅग्स अँड वॉटर बॉटल्स. ज्या काही वॉटर बॉटल्स, बॅग्स किंवा प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आपण वापरतो सिंगल यूज, त्या बिलकुल वापरायच्या आणि अगदी नाकारायचं आहे. रिफ्यूज प्रोडक्ट्स अँड एक्सेस पॅकेजिंग. जे प्रोडक्ट्स असे पॅकेजमध्ये येतात की त्याची पॅकेजिंग खूप असते, खूप प्लॅस्टिक मटेरियल वेस्टर्न असतं, असे पॅकेजेस घ्यायचेच नाहीत, असे प्रोडक्ट घ्यायचेच नाहीत. घेतले नाही तर कंपनी तसं तयार करणारच नाही. Or made from non-renewable resources. Refuse to buy products that are not sustainable or environmentally friendly. असे प्रोडक्ट की ज्याच्यामुळे वातावरणाची किंवा पर्यावरणाची हानी होते असे प्रोडक्ट घ्यायचेच नाही, जेणेकरून तसं कोणी तयारच करणार नाही. कारण जो बिकेगा नाही तो कोई बनाएगा नाही, ही एक पॉलिसी आहे. ती लक्षात ठेवून आपण असे प्रोडक्ट घ्यायचेच नाही. रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन ॲक्टिव्हिटीज दॅट हार्म द एन्व्हायरमेंट सच ॲज लिटरिंग ऑर पोल्युटिंग. स्वतः कुठल्याही पोल्युशन करायचं नाही, कुठल्याही कचरा फेकायचा नाही किंवा कचरायचा करायचा नाही. असं जर केलं तर नक्कीच आपण पर्यावरणाचं संवर्धन किंवा जतन करणार आहोत. आता ॲज अन इंडिव्हिज्युअल प्रत्येक विद्यार्थ्याने, प्रत्येक व्यक्तीने काय करावं लागेल? आपल्या स्वतःच्या घरी म्हणा किंवा आपण जिथे काम करतो किंवा ज्या संस्थेमध्ये शिकतो त्याच्यामध्ये काय करू शकतो? As an individual, I can contribute to saving the environment by number one, reducing my energy consumption by using energy efficient appliances and turning off lights, fans and electronics when not in use. ज्या वेळेस आपण ट्यूबलाइट्स, फॅन वगैरे वापरातच नाही आहेत, आपल्याला गरज नाही त्यावेळेस ते बंद ठेवणार, मी स्वतः बंद ठेवणार. त्याचप्रमाणे माझे जे काही बल्ब किंवा काही असतील ते सर्व एनर्जी एफिशियंट असतील, 5 स्टार रँकिंगचे असतील, LCD LED असतील, जेणेकरून विजेची बचत होणार, तुमच्या बिलाची बचत होणार आणि तेच पैसे तुम्ही इतर ठिकाणी वापरू शकता. रियुजिंग बॅग्स, कंटेनर्स अँड बॉटल्स इन्स्टेड ऑफ थ्रोईंग देम अवे, रिसायकलिंग पेपर्स, प्लॅस्टिक्स, ग्लास अँड मेटल वेस्ट. जे काही प्लॅस्टिक आहे किंवा रिसायकलेबल मटेरियल आहे ते रिसायकल करायचं, रियूज करण्यासाठी जे असेल ते रियूज करायचं, रिकवर करता येत असेल ते रिकवर करायचं, ज्या गोष्टी टाळता येतील ते रिफ्यूज करायच्या. हे सगळं मी स्वतः करेन. कंपोस्टिंग फूड वेस्ट अँड यार्ड ट्रिमिंग्स टू रिड्यूस लँडफिल्स. जे काही आपल्या घरामध्ये अन्न शिल्लक राहिलेलं आहे त्याचं खत तयार करायचं, एका ठिकाणी कुठेतरी खड्ड्यामध्ये खत तयार करायचं. त्याचप्रमाणे आपल्या गार्डनमध्ये आपण जे झाडं असतात, फुलं झाडं असतात, वेली असतात, त्यांची ट्रिमिंग करत असतो, तर ते काही तयार होते त्याचं पालापाचोळा, तो पण आपण एका खड्ड्यात टाकून त्याचं पण आपण कंपोस्टिंग खत जर तयार केलं तर नक्कीच त्याची मदत होईल. रिफ्युजिंग सिंगल यूज प्लॅस्टिक अँड प्रॉडक्ट विथ एक्सेस पॅकेजिंग. सिंगल यूज प्लॅस्टिक वापरणार नाही, कुठेच फेकणार नाही. ज्या काही अशा वस्तू येतात की त्याला खूप प्लॅस्टिकचं पॅकेजिंग असतं, अशा वस्तू मी घेणार नाही. पार्टिसिपेटिंग इन लोकल एन्व्हायरमेंट इनिशिएटिव्ह सच ॲज क्लीनअप ड्राईव्ह अँड ट्री प्लांटिंग ॲक्टिव्हिटीज. प्रत्येकाने प्रत्येक वाढदिवसाला एक ट्री जर लावला आणि ते वाढवत गेलं तर तुम्ही जितक्या वर्षाचे व्हाल तितकी झाडं तुमच्या नावाने लागलेली असतील, तेवढंच तुमचं नाव होणार आहे. हे आपण जर केलं तर तुम्ही एक आदर्श ठरणार आहात. एज्युकेटिंग माय फॅमिली अँड फ्रेंड्स. आपण पर्यावरण संवर्धन किती गरजेचं आहे, जतन करणं किती गरजेचं आहे याच्याविषयी सर्वांना, आपले जे मित्र आहेत, आपले आप्तेष्ट आहेत, आपले फॅमिली मेंबर्स आहेत, या सर्वांना आपण सांगणार आणि जेणेकरून त्यांचा पण सहभाग पर्यावरण संवर्धनामध्ये आपण घेऊ. आपण ज्या ठिकाणी काम करतो त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये, कंपनीमध्ये म्हणा किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये म्हणा किंवा ज्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्ही शिकत आहात त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय करू शकता ॲज अन इन्स्टिट्यूट. नंबर वन, इम्प्लिमेंटिंग रिसायकलिंग प्रोग्राम अँड कंपोस्टिंग फूड वेस्ट. आपल्या एखाद्या संस्थेमध्ये जर का 1500 विद्यार्थी शिकत असतील, 1500 विद्यार्थ्यांपैकी 1000 विद्यार्थी प्रेझेंट असतील, 1000 विद्यार्थ्यांपैकी ज्या प्रत्येकाला जेवण करायचं आहे, नाश्ता करायचा आहे आणि खात असताना काहीतरी अन्न हे वेस्ट होऊ शकतं, तर अशा वेस्ट अन्नाचं काय करायचं की त्याचं कंपोस्टिंग खत करायचं, जेणेकरून त्याची नासाडी होणार नाही आणि ते खत आपल्याला नंतर कामा पडणार आहे.
त्याचप्रमाणे रिड्युसिंग एनर्जी कन्झम्पशन. आपल्या क्लासमध्ये जर का एकच विद्यार्थी बसलेला आहे, तो कुठेतरी मोबाईलचा गेम खेळतोय आणि परंतु पूर्ण क्लासचे 6-7 फॅन्स ऑन आहेत, ट्यूबलाईट्स ऑन आहेत, तर त्यावेळेस आपण ही जबाबदारी आहे की आपण ते सर्व ट्यूबलाईट्स ऑफ करणे, आपल्याला जेवढी गरज आहे तेवढाच एक लाईट किंवा फॅन चालू ठेवणे, किंवा लास्टचं लेक्चर आहे, शेवटचं लेक्चर आहे, त्याच्यानंतर बाहेर जात असताना जे लोक त्या स्विच बोर्डच्या जवळ बसलेले त्यांनी जसं लेक्चर संपलं तसा त्यांचा हात तिथे जाऊन तो पूर्ण बटन ऑफ करणं गरजेचं आहे. ही स्वतःची जबाबदारी. आपण स्वतःसाठी हे पर्यावरण वाचवतो आहे अशी आपण जर का गांभीर्याने या गोष्टीची दखल घेतली तर नक्कीच ॲज अन इन्स्टिट्यूट सुद्धा आपण पर्यावरणाचं संवर्धन करू शकतो. Promoting sustainable practices such as using reusable bags and containers and reducing paper waste. आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की कुठल्याही प्रकारे पेपर वेस्ट गेला नाही पाहिजे. आपण ज्या नोटबुक्स वापरतो त्याच्यामध्ये सर्वची सर्व पेजेस आपण व्यवस्थित वापरात आणली पाहिजे. नंतर ती जर वापराची नसतील आपल्याला तर ती रद्दीवाल्याकडे गेली पाहिजे, जेणेकरून ती रिसायकल होईल. आपल्या पूर्ण संस्थेची रद्दी जेवढी तयार होत असते ती व्यवस्थित रिसायकल करणाऱ्याला विकली जाईल, ह्याचा आपण गांभीर्याने विचार करणार. त्याचप्रमाणे आपण जे काही वापरणार आहोत वस्तू डेली न्यूजच्या, जसं पाणी पिण्यासाठी म्हणा किंवा इतर गोष्टींसाठी, त्या रियुजेबल आपण वापरल्या तर नक्कीच आपलं एनर्जी कन्झम्पशन कमी होणार आहे. Encouraging employees and students to adopt sustainable practices such as carpooling, using public transportation or biking to work. आपण जर का सर्वच्या सर्व एम्प्लॉईज एक पॉलिसी केली की शक्यतो सर्वांनी सायकलनेच यावं, जर लांब असाल कारने येत असाल तर ऑन द वे जितके एम्प्लॉईज असतील त्या सर्वांनी एक कारपुलिंग करावी, जेणेकरून प्रत्येकाने एक कार आणण्यापेक्षा एका कारमध्ये जर 5 सीटर असेल किंवा 7 सीटर असेल तर 5 ते 7 व्यक्ती येऊ शकतात. तर असं करणं आपल्या संस्थेमध्ये सर्वांना बंधनकारक जर केलं तर नक्कीच आपण पर्यावरणाचं संवर्धन करण्यास मदत करू. पार्टिसिपेटिंग इन लोकल एन्व्हायरमेंट इनिशिएटिव्ह सच एज क्लीनअप ड्राईव्ह अँड ट्री प्लांटिंग ॲक्टिव्हिटीज. आपण पूर्ण संस्थेमध्ये समजा 200 ते 300 विद्यार्थी आहेत आणि 50-60 इतर एम्प्लॉईज आहेत, टीचर्स आहेत, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, या सर्वांनी मिळून जर का वर्षातनं एकदा ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह घेतला पूर्ण कॅम्पसमध्ये आणि ते पूर्णचे पूर्ण झाडं जगवण्याचा प्रयत्न केला आणि ती जगलीत, एकदा का ती थोडी मोठी झाली की त्याच्यानंतर त्यांना बघण्याची गरज नसते आणि झाडं जर लावली तर बाय डिफॉल्ट जे काही पॉयझनस गॅसेस आहेत वातावरणाचे ते सर्व ॲब्झॉर्ब करून घेतात. कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब करतात, कार्बन मोनॉक्साईड ॲब्झॉर्ब करत असतात आणि वातावरण कूल ठेवण्यासाठी ते मदत करतील झाडं. तर आपण अशा गोष्टीमध्ये सर्वच्या सर्व पार्टिसिपेट करू. Incorporating environmental education into our curriculum to raise awareness about importance of sustainability. जसं AICTE आपल्या डिप्लोमा इंजिनिअरिंग आणि इंजिनिअरिंगच्या करिक्युलममध्ये एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन इन्व्हॉल्व केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या वातावरणाविषयी आस्था निर्माण होणे, वातावरण किंवा पर्यावरण संवर्धनाची किती गरज आहे हे समजण्यासाठी आपल्या पूर्ण करिक्युलममध्ये पर्यावरणविषयी माहिती, पर्यावरणविषयी एक विषय नक्कीच असणं गरजेचं आहे, प्रॅक्टिकल विषय असणं गरजेचं आहे, जेणेकरून सर्वांना त्याचं महत्त्व कळेल आणि सर्वजण पर्यावरण संवर्धनासाठी मदत करतील. So by implementing the 5R policy and making cautious choices to reduce, reuse, recycle, recover and refuse, we can significantly reduce our environmental impact and contribute to a more sustainable future. अशा प्रकारे जर का आपण ही 5R पॉलिसी वापरली तर आपण नक्कीच येणाऱ्या पिढ्यांना तोंड दाखवण्याच्या लायकीचे राहू आणि सस्टेनेबल फ्युचर आपल्याला बघायला मिळेल, नाहीतर मरण्यासाठी तयार व्हा. Now, self-learning assignment number 3. Draft an article on India's strategies to progress across the sustainable development goals. तुम्ही एक आर्टिकल लिहायचं आहे की भारताने सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल मिळवण्यासाठी काय काय प्रयत्न केले आणि कोणती प्रगती झालेली आहे आतापर्यंत त्यामध्ये. दुसरा त्यातला पॉईंट आहे, मेक अ चार्ट ऑफ रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस मेन्शनिंग ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ईच रिसोर्स. जी काही रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आहेत त्याचा चार्ट तयार करायचा आहे प्रत्येकाचा आणि प्रत्येकाचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस, फायदे तोटे तुम्हाला लिहायचे आहेत. So, the Sustainable Development Goals are a set of 17 goals adopted by the United Nations in 2015, aimed at ending poverty, protecting the planet, and ensuring peace and prosperity for all by 2030. Sustainable Development Goal हे तयार 17 कलमी कार्यक्रम आहे, तो अडॉप्ट केलेला आहे जवळपास सर्वच
देशांनी तो युनायटेड नेशन्समध्ये 2015ला तो ड्राफ्ट करण्यात आला आणि ह्याचा मुख्य मुख्य जो हेतू होता तो म्हणजे दारिद्र्यता कमी करणे किंवा पूर्ण समूळ नष्ट करणे. आपलं जे प्लॅनेट आहे अर्थ प्लॅनेट त्याला वाचवणे, त्याला संरक्षण करणे आणि एन्शुरिंग पीस अँड प्रॉस्पेरिटी आणि सर्व देशांमध्ये शांतता आणि भरभराट लाभण्यासाठी 2030 पर्यंत लाभण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे हे एम किंवा गोल होतं द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ गोल्स या प्रोग्रामचं. आणि इंडिया ॲज अ सिग्नेटरी टू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हॅज कमिटेड टू अचिव्हिंग दीज गोल्स अँड हॅज मेड सिग्निफिकंट प्रोग्रेस इन व्हेरियस एरियाज. आणि भारताने सुद्धा हा जो आहे करार त्याच्यामध्ये सिग्नेचर केलेली आहे आणि आपण पुष्कळशा क्षेत्रामध्ये आपण चांगली प्रगती केलेली आहे. In this article, we will discuss India's strategies to progress across the sustainable development goals and highlight the country's achievements and challenges. आणि या आर्टिकलमध्ये या लेखामध्ये आपण तेच डिस्कस करणार आहोत की कुठल्या कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वापरलेल्या आहेत भारताने या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलमध्ये सक्सेसफुल होण्यासाठी आणि आत्तापर्यंत कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये आपण सक्सेस मिळवलेला आहे आणि त्यात येणारे अडथळे किंवा आव्हानं कोणती आहेत हे सर्व आपण यात बघणार आहोत. Now, let us see the overview of India's sustainable development growth progress. India has made significant progress in achieving the sustainable development goals, particularly in areas such as poverty reduction, education and healthcare. भारताने चांगल्या प्रकारे प्रगती केलेली आहे 3 क्षेत्रामध्ये. एक, दारिद्र्यता कमी करण्यासाठी, गरिबी कमी करणं, शिक्षण आणि आपलं हेल्थ, या 3 एरियामध्ये भारताने चांगली सिग्निफिकंट प्रगती केलेली आहे. According to the SDG India Index, which tracks the country's progress across the 17 goals, India has improved in overall score from 58 in 2018 to 66 in 2020. 2020 मध्ये आपण इम्प्रूव्हमेंट केलेली आहे. 58 आपण 66 आपला नंबर आलेला आहे, म्हणजे आपली प्रगती झालेली आहे. या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ग्रोथ हा जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस केलेला आहे युनायटेड नेशन्सने त्यामध्ये. The index also highlights that India has made significant progress in achieving goals such as SDG 1, that is no poverty, SDG 4, quality education and SDG 7, that is affordable and clean energy. आपण 3 क्षेत्रामध्ये खूप चांगली प्रगती केलेली आहे. एक, गरिबी नष्ट करणे, दुसरं, चांगल्या प्रकारचं उत्तम शिक्षण देणं विद्यार्थ्यांना आणि तिसरं 7 नंबरचं आहे अफोर्डेबल अँड क्लीन एनर्जी. म्हणजे काय, स्वस्त आणि क्लीन एनर्जी की ज्याच्याने पर्यावरणाला कोणताही धोका होणार नाही अशी एनर्जी तयार करणं. कुठल्या कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्यात भारताने. नंबर 1, पॉवर्टी रिडक्शन. इंडिया हॅज लॉन्च सेव्हरल इनिशिएटिव्ह टू रेड्यूस पॉवर्टी. गरिबी दूर करण्यासाठी भारताने खूप साऱ्या इनिशिएटिव्ह घेतलेल्या आहेत. नंबर 1, प्रधानमंत्री जनधन योजना, विच एम्स टू प्रोव्हाइड फायनान्शियल इन्क्लुजन टू द पुअर. या पूर्ण गरीब लोकांना प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत फायनान्शियल त्यांना मदत केली जाते. त्यांची अकाउंट्स ओपन केले जात असतात आणि त्यामध्ये जी काही भारत सरकारकडनं मदत देता येते ती त्यांच्या डायरेक्ट अकाउंटला देण्यात येते. अँड द दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, विच एम्स टू प्रोव्हाइड स्किल ट्रेनिंग अँड एम्प्लॉयमेंट टू दी अर्बन पुअर. बघा, शहरामध्ये जे गरीब लोक आहेत त्यांना चांगलं स्किल देणं, ट्रेनिंग देणं, अशी पण एक योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भारत सरकारने सुरू केलेली आहे, जेणेकरून ते स्वतः स्किल्ड होतील आणि स्वतः काहीतरी काम करतील आणि आपली उपजीविका करतील आणि गरिबीतनं बाहेर पडतील. दुसरं क्षेत्र आहे एज्युकेशन, शिक्षण. इंडिया हॅज लॉन्च सेव्हरल इनिशिएटिव्ह टू इम्प्रूव्ह एज्युकेशन इन्क्लुडिंग सर्व शिक्षा अभियान, विच एम्स टू प्रोव्हाइड युनिव्हर्सल ॲक्सेस टू एलिमेंटरी एज्युकेशन. जे प्राथमिक शिक्षण आहे ते सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भारताने सर्व पालकांना 14 वर्ष वयोगटापर्यंत त्यांना फ्री केलेलं आहे आणि सगळ्यांना कंपल्सरी एज्युकेशन केलेलं आहे. अँड द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, विच एम्स टू इम्प्रूव्ह सेकंडरी एज्युकेशन. जी सेकंडरी एज्युकेशन आहे त्याची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकारने सुरू केलेलं आहे. तिसरं क्षेत्र आहे हेल्थ केअर. इंडिया हॅज लॉन्च सेव्हरल इनिशिएटिव्ह टू इम्प्रूव्ह हेल्थ केअर इन्क्लुडिंग द आयुष्यमान भारत योजना, विच एम्स टू प्रोव्हाइड हेल्थ इन्शुरन्स टू पुअर. गरीब लोकांना हेल्थ इन्शुरन्स पुरवला जातो भारत सरकारकडनं आयुष्यमान भारत योजना या अंतर्गत. अँड द नॅशनल हेल्थ मिशन, विच एम्स टू इम्प्रूव्ह हेल्थ केअर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सर्व्हिसेस. आणि जे नॅशनल हेल्थ मिशन ही जी कल्पना आहे त्याद्वारे
पूर्ण भारतामध्ये आपले हॉस्पिटल्स तयार करणे, ॲम्ब्युलन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी आणि सर्व्हिसेस देण्यासाठी नॅशनल हेल्थ मिशन ही जी स्कीम आहे ती भारत सरकारद्वारे चालवली जाते. एनर्जी. India has set ambitious targets to increase its share of renewable energy in the energy mix. जी एनर्जी आहे आपल्याला जी लागत असते इंधन, त्यामध्ये 40% पर्यंत ज्या रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचा कंट्रीब्युशन 40% असेल एवढं टार्गेट, ॲम्बिशियस टार्गेट भारताने ठरवलेलं आहे की 2030 पर्यंत जेवढी एनर्जी आपल्या भारत देशाला लागतं त्यापैकी 40% वाटा हा रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस लाईक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अँड हायड्रो और थर्मल एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी यांचा असेल असा भारताने मोठं टार्गेट ठेवलेलं आहे. 2030 पर्यंत आपल्याला 40% रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसमधनं एनर्जी मिळणार आहे. वॉटर अँड सॅनिटेशन. इंडिया हॅज लॉन्च्ड सेव्हरल इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव्ह वॉटर अँड सॅनिटेशन इन्क्लुडिंग स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान सारखी योजना भारताने सुरुवात केलेली आहे जेणेकरून पूर्ण स्वच्छता राखली जावी आणि लोकांना स्वच्छतेचं महत्त्व कळावं, लोकांना शुद्ध पाणी मिळावं यासाठी. विच एम्स टू प्रोव्हाइड युनिव्हर्सल ॲक्सेस टू सॅनिटेशन. आणि प्रत्येकाला टॉयलेट असलं पाहिजे, प्रत्येकाला बाथरूम असलं पाहिजे, या योजनेचा हा एक हेतू आहे. अँड द जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन विच एम्स टू प्रोव्हाइड सेफ ड्रिंकिंग वॉटर टू ऑल हाऊसहोल्ड्स बाय 2024. 2024 पर्यंत सर्वांना पिण्याचं चांगलं पाणी मिळण्याचं मिशन आपल्या भारत देशाने ठेवलेलं होतं. आता ते कितपत पूर्ण झालेलं आहे ते आपण नंतर बघू. बट वॉटर आणि सॅनिटेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी भारताने स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशन या 2 कल्पना किंवा स्कीम्स राबवलेल्या आहेत. आता चॅलेंजेस अँड ऑपॉर्च्युनिटीज, काही आव्हानं पण आहेत भारतापुढे ह्या गोष्टी करण्यासाठी. नंबर 1, इनइक्वॅलिटी. इंडिया स्टील हॅज सिग्निफिकंट लेवल्स ऑफ इनइक्वॅलिटी. म्हणजे अजूनही सर्वीकडे समानता नाही आहे, भेदभाव आहे. पर्टिक्युलरली इन एरियाज सच एज एज्युकेशन अँड हेल्थकेअर. अजूनही काही लोकांना प्रॉपर प्रायमरी एज्युकेशन, सेकंडरी एज्युकेशन मिळत नाही आहे. काही लोकांना अजूनही दवाखाने मिळत नाही आहे. काही लोक खूप गरीब आहेत, रिमोट भागामध्ये राहतात, तिथपर्यंत शिक्षण आणि हॉस्पिटल पोहोचलेले नाहीत. Climate change. India is vulnerable to impacts of climate change, including rising temperature, changing precipitation pattern, and increased frequency of natural disaster. भारतामध्ये क्लायमेट चेंजमुळे काय झालंय, वातावरण चेंज झालेलं आहे. ज्यावेळेस पाऊस पडायला पाहिजे त्यावेळेस पडत नाही, वातावरणातील उष्णता वाढलेली आहे. त्यामुळे काय होत आहे की हे मोठं चॅलेंज आहे. कुठलीही गोष्ट करण्यासाठी आपल्याला वातावरणाचा सपोर्ट किंवा योग्य वातावरण असणं गरजेचं आहे, परंतु क्लायमेट चेंजमुळे ते होत नाहीये. खूप टेम्परेचर वाढलेलं आहे, त्यामुळे कुठे पाऊसच पडत नाहीये, तर त्या ठिकाणी आपल्याला आपले रिसोर्सेस वापरावे लागत आहेत. आणि नॅचरल डिझास्टर, कधी भूकंप येतोय, कधी सायक्लोन येत आहे, कधी जास्तीचे पूर येत आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे काय होत आहे की भारताकडे असलेला पैसा आणि एनर्जी ही त्या ठिकाणी आपल्याला द्यावी लागते आणि ज्या गोष्टी आपल्याला करायला पाहिजे ती गोष्ट आपल्याला करता येत नाही. फायनान्सिंग. इंडिया रिक्वायर्स सिग्निफिकंट फायनान्सिंग टू अचीव द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स, particularly in areas such as infrastructure, healthcare and education. चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगले हॉस्पिटल्स, चांगलं शैक्षणिक संस्था जर का तयार करायच्या असतील तर त्याच्यासाठी पैसा लागतो आणि भारताकडे अजूनही आपला विकसनशील देश असल्या कारणाने पैसे उपलब्ध नाहीत. भारतावर असलेला कर्जाचा डोंगर नेहमी नेहमी वाढत आहे आणि त्यामुळे आपल्या बेसिक गोष्टींकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे एक मोठं चॅलेंज आहे पैशांचं. हिअर इज अ चार्ट ऑफ रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. आता मग रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस कोणते आहेत ते आपण बघूया. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस. नंबर 1, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, हवेपासून तयार करणारी, हायड्रो एनर्जी, पाण्यापासून तयार करणारी एनर्जी, जिओथर्मल ही भूऔष्णिक ऊर्जा असते. म्हणजे काय, आपल्या भूगर्भामध्ये जिथे लावारस असतो तो खूप तप्त असतो आणि तिथपर्यंत आपण जायचं, विहीर खोदत जायचं, अगदी छोटासा होल पाडायचा आणि तिथून जी काही एनर्जी किंवा उष्णता असते त्याचा वापर करून आपण त्याचं इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्व्हर्जन करण्याचं काम जिओथर्मल एनर्जीद्वारे केलं जातं. बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी काही ऑर्गॅनिक असते, जे वूड, क्रॉप्स आणि वेस्ट असते त्याचं आपण डिकम्पोजिशन करून किंवा ॲनाऑरिक डायजेशन. ॲनाऑरिक डायजेशन म्हणजे काय की
जे मायक्रोब्स असतात त्या मायक्रोब्स एका मोठ्या भांड्यामध्ये ते मायक्रोब्स आणि हे वेस्ट मटेरियल जसं की क्रॉप्स असून देत, वेस्ट असून देत, वूड असून देत, हे सगळं टाकलं जातं आणि ऑक्सिजनचा वापर न करता ते डिकम्पोज केलं जातं आणि त्या पद्धतीने जो गॅस तयार होतो त्याचा वापर आपण एनर्जी म्हणून करत असतो. त्याला म्हणतात एनारोबिक डायजेशन किंवा गॅस्टिफिकेशन, म्हणजे गॅस तयार करणं, की त्याचा वापर आपण इंधन म्हणून करतो. नंतर हायड्रोजन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रिॲक्शन ऑफ हायड्रोजन विथ ऑक्सिजन. हायड्रोजनची ऑक्सिजन सोबत रिॲक्शन घडून जे फ्यूल तयार होतं त्याचा पण आपण वापर करू शकतो. त्याचं कंबशन करून त्याला जाळून, जसं की आपण पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर करतो गाड्यांमध्ये, त्याचप्रमाणे हायड्रोजनचा पण वापर करता येतो. टायडल एनर्जी, ज्या काही लाटा असतात त्या उंचच्या उंच जातात आणि खाली पडतात, त्यामध्ये जी बाय डिफॉल्ट एनर्जी असते त्याचा वापर करून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. ऑफकोर्स त्याच्यासाठी मशिनरी ही वेगळी असते. नंतर वेव्ह एनर्जी, ज्या काही लहरी असतात आपल्या ओशनच्या, महासागराच्या, त्यामध्ये सुद्धा एनर्जी असते आणि त्याचा वापर करून आपण नक्कीच एनर्जी तयार करू शकतो. Biofuels, energy generated from organic matters such as plants, algae, or agriculture waste using various conversion technologies like fermentation, ट्रान्सटरिफिकेशन और गॅस्टिफिकेशन. बघा, फर्मेंटेशन आणि ट्रान्सटेरिफिकेशन म्हणजे काय, जसं अल्कोहोल तयार करतो आपण इथल्या गोष्टी वापरून, त्या सर्व कुजवून, त्या प्रकारे त्यातनं जो जनरेट होणारे जे गॅसेस आहेत त्याचा वापर करून इंधन तयार होतं, त्याला म्हणतात बायोफ्युअल. मग त्यामध्ये ॲग्रिकल्चर वेस्ट वापरले जाते, अल्गी वापरले जाते, काही प्लॅन्ट्स वापरले जातात आणि त्यांचं फर्मेंटेशन करून, म्हणजे कुजवून त्यापासून जे गॅस तयार होतात त्या गॅसचा वापर इंधन म्हणून केला जातो, त्याला म्हणतात ट्रान्सटेरिफिकेशन और गॅस्टिफिकेशन. नंतर लँडफिल गॅस एनर्जी, हे पण एक नवीन एनर्जी रिसोर्स आहे, रिन्युएबल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन लँडफिल्स युझिंग गॅस कलेक्शन सिस्टम अँड पॉवर जनरेशन. म्हणजे काय, लँडफिल म्हणजे काय, जिथे लो लाईंग एरिया असतो, खड्डे असतात, तिथे जे काही वेस्ट मटेरियल पडून राहतं त्यातनं सुद्धा गॅस तयार करून त्या गॅसचा वापर करून आपण एनर्जी म्हणून त्याचा वापर करू शकतो. मग याचे फायदे काय आहेत रिन्युएबल एनर्जीचे? नंबर 1, सस्टेनेबिलिटी. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल अँड कॅन बी रिप्लेनिश. सस्टेनेबल म्हणजे काय, त्याने वातावरणावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि दे आर रिप्लेनिश नॅचरली. नॅचरली रिप्लेनिश म्हणजे काय, त्यांचं पुनर्भरण होते. म्हणजे काय, सौर ऊर्जा, दररोज सूर्य उगवला म्हणजे सौर ऊर्जा मिळणारच, पुन्हा पुन्हा आपल्याला ते मिळत राहते, ती संपत नाही, त्याला म्हणतात रिप्लेनिश नॅचरली. रेड्युसिंग डिपेंडन्स ऑन फायनाईट फॉसिल फ्युल्स. आणि त्याच्यामुळे काय होत असतं की जे काही फॉसिल फ्युल्स आहेत, जे परंपरागत इंधन आहेत, जसं पेट्रोल, डिझेल, कोळसा, तेल, ह्याच्यावर आपलं जे अवलंबन होतो आपण, ते कमी होतं किंवा नाहीसं होतं जर आपण वापरला या रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस. तर दिस एन्श्युअर्स अ कन्सिस्टंट अँड रिलायबल सप्लाय ऑफ एनर्जी विदाउट द रिस्क ऑफ डेप्लिशन ऑर स्कॅर्सिटी. ज्या रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आहेत, विंड एनर्जी झाली, सोलर एनर्जी झाली, टायडल एनर्जी, ह्यांच्यामुळे वातावरणावर काहीही परिणाम होत नाही, त्यामुळे कुठलेही ग्रीन हाऊस गॅसेस तयार होत नाही, त्यामुळे ओझोन लेअरचं डेप्लिशन होत नाही, हीट आपल्या पूर्ण वातावरणात ट्रॅप होत नाही, त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होणार नाही, क्लायमेट चेंज होणार नाही. त्यामुळे आपली जी प्रगती आहे ती शाश्वत होणार आहे, सस्टेनेबल होणार आहे. त्याच्याने वातावरणावर कोणताही गंभीर परिणाम होणार नाही किंवा कोणता परिणाम होणारच नाही. लो ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन्स, वॉटर एनर्जी, बायोफ्युल एनर्जी असून देत, तुमची जिओथर्मल एनर्जी असून देत, सोलर एनर्जी असून देत, विंड एनर्जी असून देत, टायडल एनर्जी असून देत, यामुळे कोणताही ग्रीन हाऊस गॅसेस लाईक मिथेन, ब्रोमेन, हॅलॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कुठलाही तयार होत नाही. आणि त्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, ओझोन लेअर हा अधिक स्ट्रॉंग बनलेला असतो, त्याला कुठलाही हार्म होत नाही आणि अल्ट्रा व्हायोलेट किरणं जी असतात सूर्याची ती आपल्या पृथ्वीवर येत नाही, त्यामुळे उष्णता वाढत नाही. Energy security. Renewable energy resources can improve energy security by reducing reliance on imported fuels and enhancing energy self-sufficiency. आपण भारतामध्ये जे पेट्रोल, डिझेल वगैरे आहे ते खूप कमी प्रमाणात उत्पादित होते. आपण बाहेर सौदी सारख्या देशातनं ते आपण आयात करत असतो आणि त्यावर आपण अवलंबून असतो. तिकडे जर का त्या तेलाच्या बॅरलचा भाव वाढला तर आपल्याकडे पेट्रोल, डिझेलचा भाव वाढतो. ह्याच्याऐवजी जर का आपणच आपले रिन्युएबल रिसोर्सेस चांगल्या प्रकारे वापरले, डेव्हलप केलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, तर आपलं त्यांच्यावर जे अवलंबून राहतो ते होणारच नाही, अवलंबून राहण्याची गरजच पडणार नाही, आपण सेल्फ सफिशियंट होऊ. आणि दिस रेड्युसेस द रिस्क ऑफ प्राइस व्होलेटिलिटी. आणि त्यामुळे काय होतं की जे बाजारामध्ये कधी इंधनचे भाव खूप जास्त असतात, कधी कमी होतात, कधी खूपच आकाशाला गवसणी घालतात, असं होणार
नाही. आपला सप्लाय पण डिस्टर्ब होणार नाही. तिकडे काहीतरी युद्ध व्हायला लागलं, की तिकडचं जे काही इंधन आपल्याकडे येत असतं, आपण इम्पोर्ट करत असतो, ते आपल्याला इम्पोर्ट करता येत नाही. कारण तिकडे काहीतरी शांतीभंग झालेली आहे आणि मग त्याचा परिणाम असा होतो, की आपल्याकडे त्याचा सप्लाय होत नाही आणि सप्लाय नाही झाला तर ऑब्व्हियसली त्या इंधनाच्या किमती वाढतात. तर तसं होत नाही जर आपणच स्वतः रिन्युएबल रिसोर्सेस इथे वापरले तर. सो पुढचं आहे जॉब क्रिएशन. रिन्युएबल रिसोर्सेस जर का वापरलं तर खूप सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणार आहेत आपण. मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहोत, इन्स्टॉलेशन करणार आहोत, त्याचा मेंटेनन्ससाठी आपल्याला मॅनपॉवर स्किल्ड अनस्किल्ड लागणार आहे. त्यामुळे आपली जी इकॉनॉमी आहे ती चांगल्या प्रकारे वाढणार आहे, त्यामध्ये ग्रोथ होणार आहे. म्हणून आपण जर का रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस किंवा रिन्युएबल एनर्जी इंडस्ट्री स्थापन केल्या तर नवीन जॉब निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे आपली जी आर्थिक सुबत्ता आहे ती वाढणार आहे आणि आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे आपल्या देशाची. पुढचा फायदा आहे एअर अँड वॉटर पोल्युशन रिडक्शन. रिन्युएबल एनर्जीमुळे काहीही असं बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही की ज्याच्यामुळे वातावरणाला किंवा पर्यावरणाला नुकसान होईल. त्यामुळे एअर पोल्युशन किंवा वॉटर पोल्युशन होत नाही. लो ऑपरेटिंग कॉस्ट. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस हॅव लो ऑपरेटिंग कॉस्ट ॲज देअर आर नो फ्युल्स कॉस्ट अँड मेंटेनन्स कॉस्ट आर मिनिमम. जे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आहे त्याचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार करतो त्यामध्ये कुठल्याही फ्युलची वापर किंवा इंधनाचा वापर आपल्याला करायची गरज पडत नाही. त्याचप्रमाणे याचा मेंटेनन्स कॉस्ट पण कमी असते आणि त्यामुळे आपले पैसे वाचतात, आपली एनर्जी वाचते, आपलं वातावरण वाचतं किंवा संवर्धन होतं. Diversified energy mix. Renewable energy resources can contribute to a diversified energy mix, reducing dependence on a single energy source. आतापर्यंत आपल्याला फक्त पेट्रोल, डिझेल, कोळसा आणि तेल याच्यावरनच आपल्याला एनर्जी किंवा इलेक्ट्रिसिटी मिळत होती किंवा इंधन मिळत होतं. परंतु आता टायडल एनर्जी आहे, सोलर एनर्जी आहे, विंड एनर्जी आहे, जिओथर्मल एनर्जी आहे, हायड्रोजन एनर्जी आहे, न्यूक्लिअर एनर्जी आहे. तो आपल्याकडे पुष्कळशा प्रकारची एनर्जी किंवा इंधन आहे रिन्युएबल एनर्जी. त्यामुळे आपण कुठल्याही एका रिसोर्सवर आता अवलंबून राहत नाही. हा त्याचा एक सर्वात जास्त चांगला फायदा आहे. इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशियन्सी. रिन्युएबल एनर्जी resources can improve energy efficiency as they often have higher efficiency rate than traditional fossil fuels. जे काही आपण परंपरागत इंधन वापरत असतो त्या इंधनाचा वापर करून एनर्जी आपल्याला कमी मिळते, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी कमी जनरेट होते. परंतु जर का आपण रिन्युएबल एनर्जी वापरली, जसं सोलर एनर्जी झालं, विंड एनर्जी झालं, टायडल एनर्जी झालं, तर ही एनर्जी काफी एफिशियंट असते, चांगली एफिशियंट असते आणि त्यामध्ये कमीत कमी एनर्जीचा वापर करून जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला मिळू शकते. Reduce waste. Renewable energy resources can reduce waste as they often produce little or no waste product. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसमध्ये बाय प्रोडक्ट काहीच तयार होत नाही किंवा जे तयार झालं ते खूपच कमी असतं. त्यामुळे वेस्ट मॅनेजमेंट आपल्याला करण्याची गरज पडत नाही. हा एक त्याचा मोठा फायदा आहे. Government incentives. Many governments offer incentives for development and use of renewable energy resources such as tax credits, grants and feed-in tariffs. जी सरकार आहे, भारत सरकारने पण काय करत असतं की जे काही असे रिन्युएबल रिसोर्सेस वापरणार आहात किंवा तयार करणार आहात तुम्ही, त्याची इंडस्ट्री टाकणार आहात, तर तुम्हाला खूप सारे टॅक्सचे बेनिफिट मिळते. त्याचप्रमाणे तुम्हाला खूप साऱ्या सबसिडीज किंवा ग्रँट्स मिळत असतात किंवा फीड इन टॅरिफ म्हणजे काय, खरेदीची हमी तुम्हाला दिली जाते की हो तुम्ही ही एनर्जी तयार करा, आम्ही स्वतः त्याला विकत घेऊ, म्हणजे तुम्हाला ग्राहक शोधण्याची गरज पडणार नाही. अशा काही इन्सेंटिव्ह जर गव्हर्नमेंट देते आणि त्यामुळे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसच्या इंडस्ट्री स्थापन व्हायला मदत होते आणि त्याची मदत बाय डिफॉल्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपल्या पर्यावरण संवर्धनामध्ये होत असते. पुढचं आहे टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आर ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट्स ॲज कंपनीज अँड रिसर्चर्स डेव्हलप न्यू अँड इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज टू इम्प्रूव्ह एफिशियन्सी. जसं सोलर एनर्जी झालं, टायडल एनर्जी झालं, यामध्ये नवीन नवीन शोध करत असतात, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करत असतात, जेणेकरून चांगली टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ही एनर्जी 24/7 तयार करता येणं शक्य करण्यासाठी नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करत असतात लोक. आणि त्यामुळे नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढतो, संशोधन वाढतं आणि नवीन टेक्नॉलॉजी बाजारात येत असते आणि त्यामुळे या एनर्जीचा वापर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टायडल एनर्जीचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात, कारण त्याची जर प्रोडक्शन कॉस्ट जर कमी झाली तर ऑब्व्हियसली आपल्याला ते जास्त प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात तयार करता येईल आणि त्याच्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजी, इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी पाहिजे असते आणि लोक ह्यासाठी खूप संशोधन करत असतात. हा एक फायदा आहे रिन्युएबल एनर्जी वापरण्याचा.
रुरल डेव्हलपमेंट, ग्रामीण भागाची सुद्धा चांगली प्रगती होत असते, कारण त्यांच्यापर्यंत फक्त शेती आणि शेतीशी पूरक असेच जोडधंदे असतात. परंतु जर का नवीन टेक्नॉलॉजी वापरल्या आल्या, रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस तयार करण्यात आले, वेगवेगळ्या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापन केलं, तर लोकल लोकांना सुद्धा, ग्रामीण भागातील लोकांना सुद्धा त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे आणि त्यांचं जे दारिद्र्य आहे ते कमी होईल किंवा गरिबी कमी होईल. Food security. Renewable energy resources can contribute to food security as they can provide energy for agriculture and food processing. तुमच्या शेतीसाठी लागणारी एनर्जी सुद्धा जर का ग्रीन असेल आणि तुमच्या फूड प्रोसेसिंगसाठी जर लागणारी एनर्जी जर का ग्रीन असेल, तर ऑब्व्हियसली वातावरणावर कोणताही परिणाम, वाईट परिणाम जो होत होता फॉसिल फ्यूल वापरल्याने, तो होणार नाही. जर वातावरण थंड राहिलं तर ऑब्व्हियसली ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा क्लायमेट चेंज होणार नाही. वेळेवर पाऊस पडेल, वेळेवर उन्हाळा सुरू होईल, वेळेवर विंटर सीझन सुरू होईल आणि जे सर्कल आहे शेतीचं, त्याला कुठल्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही आणि त्यामुळे जास्तीचं प्रोडक्शन तयार होईल आणि सगळ्यांना पुरेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तीचं अन्नधान्य आपण उत्पादन करू शकू. अशा प्रकारे ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट होणार आहे. वॉटर कन्झर्वेशन. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस कॅन कंट्रीब्यूट टू वॉटर कन्झर्वेशन ॲज दे ऑफन रिक्वायर लेस वॉटर दॅन फॉर ट्रॅडिशनल फॉसिल फ्युअल. जर कोळशापासून तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे तर खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज पडते. वेअर ॲज इलेक्ट्रिसिटी जर का सोलर पॉवर असेल किंवा विंड पॉवर असेल तर त्यामध्ये पाण्याचा खूप कमी वापर होतो. त्यामुळे आपल्याला पाणी वाचवण्यास सुद्धा मदत होते रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसमुळे. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन म्हणजे काय? ज्या रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आहेत त्या सगळ्या ग्रीन एनर्जी आहेत. ग्रीन एनर्जी म्हणजे काय की त्यातनं कुठल्याही प्रकारे कार्बन डायऑक्साईड किंवा इतर पॉयझनस गॅसेस तयार होत नाही, बाय प्रोडक्ट नाहीच आहे. त्यामुळे जो कार्बन आहे तो व्यवस्थित कमी केला जातो. त्याचप्रमाणे जो वातावरणात ऑलरेडी कार्बन आहे तो पण कमी केला जातो, ॲब्झॉर्ब केला जातो आणि हे सर्व शक्य आहे ते रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसने. ओव्हरऑल जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचे ते खूप जास्त आहेत. ऑफकोर्स नाण्याची दुसरी बाजू सुद्धा आहे, ते म्हणजे डिसॲडव्हान्टेजेस. ते आपण बघूया आता. इंटरमिटन्सी. इंटरमिटन्सी म्हणजे काय? रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आर ऑफन इंटरमिटंट, म्हणजे ते 24/7 हे रिसोर्सेस आपल्यासाठी उपलब्ध नसतात. कसं? that they are not always available when they are needed. For example, solar energy is not available at night. Of course, नाईटला जर सूर्यच नसेल तर सोलर एनर्जी मिळणार आहे का? म्हणजेच काय? इंटरमिटंटली, म्हणजे गॅपने ते अवेलेबल असतात. ज्यावेळेस गरज असते 24/7 गरज असते एनर्जीची, किंवा रात्रीच एनर्जीची जास्त गरज असते. सो रात्री आपल्याला सोलर एनर्जी उपलब्ध होणार नाही. मग यावर सोल्युशन काय? विंड एनर्जी आपण तयार करायला पाहिजे किंवा टायडल एनर्जी. आपल्याकडे वेगवेगळ्या एनर्जी आहे, न्यूक्लिअर एनर्जी आहे, जिओथर्मल आहे. तर आपण एकाच सोर्सवर अवलंबून राहायला नको. अँड विंड एनर्जी इज नॉट अवेलेबल वेन द विंड इज नॉट ब्लोईंग. ज्यावेळेस वारे वाहतच नसतील तर विंड एनर्जी तयार होणार आहे का? नाही. सो हा एक ड्रॉबॅक आहे. हाय अपफ्रंट कॉस्ट. जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, सोलर एनर्जी झालं, टायडल एनर्जी झालं, जिओथर्मल एनर्जी झालं, बायोफ्युल एनर्जी झालं, हे तयार करण्यासाठीचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं त्याच्यासाठी खूप मोठी जागा लागते, त्यासाठी खूप साऱ्या मशीन्स लागतात, टर्बाईन्स लागतात, पॅनल्स लागतात, सोलर पॅनल्स, आणि याची कॉस्ट जी असते ना ती खूप जास्त असते. आणि विकसनशील देश आहे भारत, तर एवढी कॉस्ट आपण सहन करू शकणार की नाही हा मोठा क्वेश्चन मार्क आहे. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये जर टेक्नॉलॉजी चांगली आणखी डेव्हलप झाली आणि स्वस्त टर्बाईन्स किंवा स्वस्त प्लेन जर आपण डेव्हलप केले तर नक्कीच आपल्याला हा जो ड्रॉबॅक आहे तो कमी करता येणार आहे. जर का स्वस्त सोलर पॅनल्स आहेत, स्वस्त विंड टर्बाईन्स आहेत, किंवा इतर जी चांगली आपण टेक्नॉलॉजी वापरून, स्वस्त टेक्नॉलॉजी वापरून जर का तयार करता आलं, सर्वांनी जर का रिसर्च आणि इन्व्हेन्शन केलं, तर नक्कीच हा जो ड्रॉबॅक आहे तो कॉस्टचा आपल्याला कमी करता येईल. Energy storage. Renewable energy resources often require energy storage solutions to ensure a stable and reliable energy supply. However, energy storage technologies are still in early stages of development. बघा, एनर्जी तर तयार करणार आपण, परंतु ती स्टोअर कुठे करणार? कारण ती एनर्जी तयार झाल्यानंतर लगेच तिचा वापर झाला पाहिजे, परंतु ते शक्य होत नाही. मग आणि जे स्टोरेज डिव्हाइसेस आहेत, ती जी टेक्नॉलॉजी आहे ती अजूनही एवढी विकसित झालेली नाही. त्यामुळे तयार तर करणार एनर्जी, परंतु जी स्टोअर कुठे करणार हा मोठा प्रश्न आहे. लँड रिक्वायरमेंट. खूप जास्तीची जागा लागते. आधीच आपल्याला शेतीसाठी जी जागा लागते आहे ती कमी आहे, जमीन कमी आहे. त्यात आपण 150 कोटीच्या वर आहोत आणि त्यातही जर का आपण एनर्जी रिसोर्सेस सारखी जागा घ्यायची म्हटली किंवा बघायची म्हटली तर आणखी जमिनीचा वापर
किंवा आपल्याला पिकं कमी येतील आणि ऑफकोर्स त्याचा परिणाम आपल्या अन्नधान्य उत्पादनावर होईल. तर लँड रिक्वायरमेंट पण ही एक ड्रॉबॅक आहे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचा. व्हिज्युअल इम्पॅक्ट. Renewable energy resources can have a visual impact on the landscape, which can be a concern for some communities. For example, wind turbines can be seen as unsightly and solar panels can be seen as an eyesore. जे आपण सोलर पॅनल्स लावतो किंवा विंड टर्बाईन्स लावतो ते काही कम्युनिटींना किंवा काही लोकांना ते चांगलं दिसत नाही, चांगलं वाटत नाही आणि त्यामुळे ते विरोध करतात आणि हा एक ड्रॉबॅक आहे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप करण्यात. Noise pollution. Some renewable energy resources such as wind turbines can generate noise pollution, which can be a concern for nearby communities. ज्या ठिकाणी हे टर्बाईन्स असतात विंड एनर्जीचे त्या ठिकाणी खूप जास्त आवाज तयार होतो, तो नॉईज पोल्युशन होतं आणि आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. Wildlife impact. Renewable energy resources can have a negative impact on wildlife, particularly birds and bats. For example, wind turbines can kill birds and bats, and solar panels can heat up surrounding environment, which can harm local wildlife. म्हणजे काय, आपण विंड टर्बाईन्स सेटअप केले किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण सोलर पॅनल्स सेटअप केले तर त्याचा परिणाम असा होतो की तिथले जे काही पक्षी आहेत ते मारले जातात. त्याचप्रमाणे तिथलं वातावरणाचं जे टेम्परेचर आहे ते वाढल्या कारणाने आजूबाजूचं जे वाईल्ड लाईफ आहे, फ्लोरा अँड फोना, ते अफेक्ट होऊ शकतं. वॉटर युसेस. सम रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस सच एज हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर, जे पाण्यापासून तयार होणारी जी इलेक्ट्रिसिटी आहे त्याच्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता लागते आणि आधीच आपल्याकडे पाण्याची स्केअरसिटी आहे आणि त्यात जर का वीज निर्मितीसाठी पाण्याचा वापर केला, एनर्जी निर्मितीसाठी पाण्याचा वापर केला तर वॉटर शॉर्टेज कमी होईल आणि वॉटर शॉर्टेज हा आपल्याला सगळ्यांना जाणवेल, कारण शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी आपल्याला पाण्याची आवश्यकता खूप असते. Material requirement. Renewable energy resources often require significant amount of materials such as metals and rare earth minerals. जे काही मिनरल्स लागतात, त्याचप्रमाणे धातू लागतो, काही मॅन्युफॅक्चरिंग लागते. ह्या गोष्टी आपल्याकडे सहज शक्य होत नाही आणि ही मटेरियल रिक्वायरमेंट जर का नसेल तर रिन्युएबल रिसोर्सेसपासून एनर्जी तयार करता येत नाही. त्याचप्रमाणे जर का आपण मिनरल्स सॉईलमधनं काढण्याचा प्रयत्न केला तर ऑब्व्हियसली त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंट डिग्रेडेशन होऊ शकतं आणि त्याचा सोशल इम्पॅक्ट पण आपल्यावर होऊ शकतो मायनिंगमुळे आणि एक्स्ट्रॅक्शनमुळे. ग्रीड इंटिग्रेशन. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस कॅन बी डिफिकल्ट टू इंटिग्रेट इन टू एक्झिस्टिंग एनर्जी ग्रीड, विच कॅन लीड टू टेक्निकल चॅलेंजेस अँड इन्क्रीज्ड कॉस्ट. आत्ता जे काही आपण एनर्जी तयार करतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो आहे ती मोस्टली थर्मल एनर्जी आहे, कोळशापासून तयार केलेली एनर्जी आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे आणि त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टायडल एनर्जी यापासून तयार केलेली एनर्जी किंवा इलेक्ट्रिसिटी आपण जर का प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न केला तर ऑब्व्हियसली ते कम्पॅटेबल होत नाही, ऍडजस्ट होत नाही आणि नवीन ग्रीड तयार करण्यासाठीची जी कॉस्ट आहे ती खूप मोठी असू शकते. Policy and regulation. The policy and regulatory framework for renewable energy resources can be complex and unpredictable, which can create uncertainty and risk for investors and developers. ज्या सरकारी काही पॉलिसीज असतात, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात, ते खूप कॉम्प्लेक्स असतात, किचकट असतात आणि त्यामुळे कदाचित रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसमध्ये जे प्लॅन्ट आहेत ते एस्टॅब्लिश करण्यामध्ये जे इन्व्हेस्टर लागतात किंवा जे डेव्हलपर लागतात ते कदाचित हे करायला धजावत नाही, इन्व्हेस्टमेंट करायला धजावत नाही किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी धजावत नाही, कारण ह्या जे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स असतात पर्यावरणाचे ते खूप किचकट असतात. त्यामुळे ते शक्यतोवर टाळतात आणि मग रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होण्यास मदत होत नाही. Public perception. Renewable energy resources can be perceived as expensive, unreliable or unsightly by some members of the public. काही लोकांना काय वाटतं की जे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस आहेत ते खूप महाग आहेत, अनरिलायबल आहेत, त्याच्यावर आपण डिपेंड राहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे अनसाइटली म्हणजे काय, ते दिसायला चांगले नाही आहेत. ह्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, पब्लिकचा सपोर्ट होत नाही आणि जे बॅरियर्स तयार होतात पब्लिक पार्टनं की नाही आम्ही इथे विंड टर्बाईन लावू देणार नाही, नाही आम्ही सोलर पॅनल इथे लावू देणार नाही, आम्ही हा बायोफ्युलचा प्लॅन्ट इथे लावू देणार नाही, अशा प्रकारे लोक मग त्याला विरोध करतात आणि रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचं इन्फ्रास्ट्रक्चरच जर का आपण तयार करू नाही शकलो तर ती मिळणार कुठून आहे आपल्याला. Technological limitations. Renewable energy resources are still in the early stages of development. They can be limited by technological constraints such as efficiency and scalability.
जी टेक्नॉलॉजी लागते, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं, नवीन मशिनरी लागते, टूल्स लागतात, ते अजून एवढे डेव्हलप झालेले नाही आहेत की त्याच्या रिन्युएबल एनर्जी आपण तयार करू शकू त्यांचा वापर करून. आणि ते जर का डेव्हलप करायचे असतील तर त्याला खूप मोठी कॉस्ट लागणार आहेत, जे की भारतासारख्या विकसनशील देशाला देणं किंवा खर्च करणं कदाचित परवडू शकणार नाही. सीजनल वेरिएबिलिटी. नाउ सीजनल वेरिएबिलिटी मतलब क्या? Renewable energy resources can be affected by seasonal variability, which can lead to fluctuations in energy output and reliability. तर विंड एनर्जी पाहिजे असेल तर ज्या वेळेस सोसाट्याचा वारा वाहत असतो त्यावेळेस ती जास्त प्रमाणात तयार होणार, किंवा त्या टर्बाईनच्या कपॅसिटीच्या पलीकडे जर का वाऱ्याचा प्रवाह गेला तर ऑब्व्हियसली ते कदाचित कोलमडून पडणार. त्याचप्रमाणे सोलर एनर्जी जर का पावसाळी वातावरण असेल, ढगाळ वातावरण असेल, 2-2, 3-3 महिने पाऊस लागून बसत असेल तर तिथे तुम्हाला सोलर एनर्जी तयार करता येत नाही. आणि यामुळे या सीझन्समुळे कदाचित रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस हे 24/7 आपल्याला मिळू शकणार नाही. Location specific. Renewable energy resources can be location specific, which can limit their deployment and adoption. For example, solar energy is more suitable for regions with high solar irradiance, and wind energy is more suitable for regions with high wind speeds. काही ठिकाणी जास्त सोसाट्याचे वारे वाहतात तर काही ठिकाणी खूप जास्त प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळतो, काही ठिकाणी मुळीच मिळत नाही. यामुळे सुद्धा कुठल्या लोकेशनवर आपण रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणार आहोत त्यावर लिमिटेशन्स येऊ शकतात. प्रत्येक ठिकाणी आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करू शकत नाही. मेंटेनन्स अँड रिपेअर. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस कॅन रिक्वायर रेग्युलर मेंटेनन्स अँड रिपेअर विच कॅन बी टाइम कन्झ्युमिंग अँड एक्सपेन्सिव्ह. कधी कधी काय होतं माहिती आहे का, यांची दुरुस्ती करणं, देखभाल करणं हे खूप टाइम कन्झ्युमिंग काम असू शकतं किंवा त्याच्यासाठी पैसे पण जास्त लागतात. त्यामुळे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापन करणं ह्याच्यामध्ये चॅलेंजेस निर्माण होतात. Decommissioning. Renewable energy resources can have decommissioning cost at the end of their life. तर जे पॅनल्स, सोलरचे पॅनल्स आपण लावलेले आहेत किंवा विंड टर्बाईन लावलेले आहेत किंवा इतर मशिनरी लावली आहे आपण जिओथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी, त्याची एक एक्सपायरी असते. त्या एक्सपायरी नंतर ते खराब झाल्यानंतर, जुने झाल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा पण एक मोठा चॅलेंज आहे रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसचा. Waste management. Renewable energy resources can generate waste such as solar panels and wind turbines blades, which can be difficult and expensive to dispose of. जे सोलर पॅनल्स आहेत किंवा विंड टर्बाईन्स आहेत ते एकदा खराब झाले किंवा नादुरुस्त झाले तर त्यांना डिकम्पोज कसं करायचं, त्यांना रिसायकल कसं करायचं, हे खूप कॉस्टली काम आहे. आणि तशी टेक्नॉलॉजी पण आपल्याकडे अजून अवेलेबल झालेली नाही. त्यामुळे परत ते वातावरणामध्ये कचरा किंवा वेस्ट तयार करत राहतील. सायबर सिक्युरिटी. कधी कधी काय होते माहिती का, रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस पासून जी एनर्जी आपण तयार करतो त्यावर सायबर अटॅक होऊ शकतो, कारण मोस्टली ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेला असतो रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस वापरण्यासाठी. मोस्टली जिथे न्यूक्लिअर एनर्जी तयार होत असते, जिथे जिओथर्मल एनर्जी तयार होत असते, जिथे बायोफ्युएल एनर्जी तयार असते, त्या ठिकाणी असे अटॅक होण्याचे चान्सेस असू शकतात. Data management. Renewable energy resources can generate large amount of data which can be difficult to manage and analyze. कारण खूप मोठ्या प्रमाणात डेटा तयार होत असतो. कुठलेही सोर्सेस वापरले जातात, किती प्रमाणात वारे वाहत आहेत, किती प्रकारे, किती इंटेन्सिटी आहे सोलर एनर्जी, या सर्वांचं कॅल्क्युलेशन्स आणि डेटा हा खूप जनरेट होत असतो. आणि तो कसा मॅनेज करायचा आणि कसा स्टोअर करायचा आणि कुठे स्टोअर करायचा, या सर्व गोष्टी खूप कॉम्प्लेक्स होऊन बसतात. Overall, while renewable energy resources have many advantages, they also have some significant disadvantage. So नाण्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. रिन्युएबल एनर्जी खरोखर चांगली आहे, परंतु काही चॅलेंजेस पण आहेत. अशा प्रकारे आपण आज हे बघितलेलं आहे. काही सजेशन्स असतील, ॲडिशन असतील, करेक्शन असतील तर तुम्ही नक्कीच कॉन्टॅक्ट करू शकता. गुड लक. ऑल द व्हेरी बेस्ट.